Uh, Good morning, everyone. In previous lecture, we started to discuss the syllabus of Indian Penal Code, which is provided by university. In today's lecture, we completed the syllabus which is provided by university, and the another main important topic, that is the legal Latin magazine, that actus non facit rem nisi mens sit rea, means where there is no crime unless there is a guilty mind or guilty intention. ठीक है. In previous lecture we also deal with the terms, what is meant by law, the classification of law, and what is the difference between procedural and substantive law. Okay. The Indian Penal Code, which is drafted by Lord Macaulay in 1860, it is a main code which deals with the definition of offences and also provide the punishment for it. Then it is a substantive law which is provide the liabilities of wrongdoer if any person commit any act or omission which is contrary to any provision of Indian Penal Code, then it is a offence, and it is punishable as respect to the provided punishment for such act or such offence. Okay. Then section 120A to 120B deals with the criminal conspiracy. Then section 121 to 130 deal with the offenses against state, the wage war against state, ठीक आहे, सेडिशन. तर या चॅप्टरमध्ये आपण वेज वॉर अगेन्स्ट इंडिया, वेज वॉर अगेन्स्ट एशियाटिक कंट्री आणि त्याचप्रमाणे सेडिशन, तर याच्याशी निगडीत असणारा प्रोव्हिजन बघणार आहोत. देर आर 5 स्टेजेस ऑफ क्राईम. वन इज द इंटेन्शन, मोटिव, प्रिपरेशन, कमिशन और अटेम्प्ट और कमिशन. ठीक है. द प्रिपरेशन इज always not punishable, but there are some sections in IPC which is expressly provide punishment for the preparation of such offense. Preparation for wage war and preparation for wage war against Asiatic country are though one of those section. ठीक है. Then section 131 to 140 deals with the offenses relating to armed forces, army, navy or air forces. Generally these offenses जनरली काय आहे की हे जे ऑफेन्सेस आहेत तर ते आर्म फोर्सेसचे जे ॲक्ट आहेत तर ते त्याच्याशी रेग्युलेट केले जातात, पण तरी पण IPCमध्ये त्याच्या प्रोव्हिजन आहेत, तर ते आपण बघणं आवश्यक आहे. Then section 141 to 160 deals with the offences against the public tranquility. In this chapter we see unlawful assembly. What is meant by unlawful assembly? Then what is meant by rioting? Okay. Then we also deals with the affray. आता अफ्रे म्हणजे काय, तर कोणता ॲक्ट अफ्रेमध्ये कन्वर्ट होतो वेन 2 or more persons फायटिंग ऑन पब्लिक प्लेस. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल समजा आता एका घरामध्ये नवऱ्या बायकोचं भांडण चालू आहे, तर तिथं एक पोलीस जात होता, त्याने बघितलं की त्यांचे भांडण चालू आहे, तो गेला आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्ही भांडण करू शकत नाही कारण तुमच्यावर गुन्हा दाखल होईल. कशा याच्यामध्ये
अफवेचा गुन्हा दाखल होईल. तर त्यांनी सांगितलं की हे काही पब्लिक प्लेस नाही आहे, हे आमचं घर आहे, ते घरामध्ये ते भांडण करतील, ती पुढची प्रोसेस आहे. जर त्यांच्यामध्ये काही जास्तच भांडण झालं तर वगैरे. पण अफवे होण्यासाठी काय इम्पॉर्टंट असतं, हे पब्लिक प्लेस इम्पॉर्टंट असतं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सेक्शन 161 to 171 deals with the offenses relating to public servant. Then section 171A to 171E deals with the offenses in respect of election. इलेक्शनमध्ये अनड्यू इन्फ्लुएन्स असेल किंवा ब्रायबरी वगैरे असेल तर त्या गोष्टी आपण त्या याच्यामध्ये बघणार आहोत. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सेक्शन 191 to 229A which is provide the false evidence and offenses against public justice. ठीक आहे. ज्यावेळेस आपण ऑफेन्सची डेफिनेशन बघत होतो त्यावेळेस एक इम्पॉर्टंट टॉपिक हा होता की ऑफेन्सेसचे हे काय पडतात प्रकार. एक असतो बेलेबल अँड नॉन बेलेबल ऑफेन्स, सेकंड असतो कॉग्निजेबल अँड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेन्स, आणि तिसरा असतो कंपाऊंडेबल अँड नॉन कंपाऊंडेबल ऑफेन्स. ठीक आहे. तर या पर्टिक्युलर चॅप्टरमध्ये सेक्शन 194 म्हणा, 193 म्हणा, तर या ऑफेन्सेसला पनिशमेंट इवन देतसुद्धा आहे. इफ एनी पर्सन गिव्ह फॉल्स एव्हिडन्स and because of the false evidence if any innocent person hanged or if death punishment is awarded to any innocent person then such person liable to punishment death. ठीक आहे. तर डेथसुद्धा आहे इथं पनिशमेंट केलेली, पण तरीसुद्धा हे जे ऑफेन्सेस आहेत ते नॉन कॉग्निजेबल नेचरचे आहेत. ठीक आहे. तर त्याच्या पुढे आहे section 230 to 263 which are deals with the offenses relating to coin and government stamps. त्याच्यानंतर सेक्शन 264 to 264 च्या पुढे जे आहेत 260 याच्यापर्यंत 67 पर्यंत, तर ते डील्स करतात ऑफेन्सेस रिलेटिंग टू वेट अँड मेजर्स. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सेक्शन 268 to 294A याच्यात काय ऑफेन्सेस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्व्हिनियन्स, डिसेन्सी अँड मॉरॅलिटी. तर ज्यावेळेस आपण मॅगझिन बघू ॲक्टर सिरियसवाली मॅगझिन, तर त्यावेळेस ऑफेन्स करण्यासाठी काय आहे, फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्युटिंग ऑफेन्स देअर शल बी अ रॉंगफुल ॲक्ट अलॉंग विथ रॉंगफुल इंटेन्शन ऑर गिल्टी माइंड. ठीक आहे. बट डिफरन्स काय येतो की 293 म्हणजे सेलिंग ऑफ ऑब्सेन्स मटेरियल, तर याच्यामध्ये तुमची जरी हे नसेल, तुमची गिल्टी इंटेन्शन नसेल, तरीसुद्धा तो ऑफेन्स कॉन्स्टिट्यूट होतो. ठीक आहे. ते ॲज अ एक्सेप्शन म्हणून ते ट्रीट केलं जातं. बरोबर. त्याच्यानंतर 295 to 298 विच आर डील्स विथ द ऑफेन्सेस रिलेटिंग टू रिलिजन. ठीक आहे. तर ऑफेन्सेस रिलेटिंग टू रिलिजन, आता आपण ॲट्रॉसिटी ॲक्ट बघितलं असेल, तर ॲट्रॉसिटी ॲक्टमध्ये काय असतं की इफ एनी मेंबर ऑफ SC और ST, तर त्याच्याविरुद्ध ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. पण त्याने जर जातीवाचक शिवीगाळ केली असेल किंवा जर त्याने असे कृत्य केले असतील तर ते याच्यामध्ये येतात. ठीक आहे. जर त्याच्यावरही जरी ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही तरी पण तो 295 to 298 याच्या सेक्शनमध्ये तो एकदम फिट बसतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं आणि सेकंड मोस्ट जे मोठं चॅप्टर आहे ते ऑफेन्सेस अफेक्टिंग द ह्युमन बॉडी. ठीक आहे. 299 to 377. तर हे सगळ्यात मोठं चॅप्टर आहे. तर याच्यामध्ये ह्युमन बॉडीशी जेवढे पण ऑफेन्सेस डील करतात ते या चॅप्टरमध्ये येतात. त्याच्यामध्ये कल्पेबल, होमिसाईड अँड डेथ. तर दोघांमध्ये डिफरन्स काय आहे, कल्पेबल होमिसाईड केव्हा नॉट अमाउंटेड टू मर्डर केव्हा होतो, मर्डर केव्हा होतो, तर या गोष्टी आपण याच्यात बघणार आहोत. त्याच्यानंतर डावरी डेथ आहे, कॉजिंग मिसकॅरेज, हर्ट अँड ग्रीवियस हर्ट आहे, रॉंगफुल कन्फाइनमेंट अँड रॉंगफुल डिस्टेन, दोघांमधला फरक काय आहे. त्याच्यानंतर क्रिमिनल फोर्स आहे. त्याच्यानंतर तुमचा असॉल्ट आहे, किडनॅपिंग अँड अबडक्शन आहे, किडनॅपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन. ठीक आहे.
तर ते होण्यासाठी काय महत्त्वाचं, किंवा अबडक्शन म्हणजे काय. अबडक्शन इज नॉट सबस्टॅन्टिव्ह ऑफेन्स, पण अबडक्शन कोणत्या पर्पजसाठी केलेलं आहे तर त्या पर्पजवर तुमचा ऑफेन्स हे करतो, डिपेंड करतो. त्याच्यानंतर तुमचं येतं सेक्शुअल ऑफेन्सेस, ठीक आहे. त्याच्यानंतर अननॅचरल ऑफेन्सेस विच इज प्रोव्हाइडेड बाय 377 अँड रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट रीड डाऊन, ठीक आहे. एक रीड डाऊनमध्ये आणि स्ट्रक डाऊनमध्ये एक मायन्युटली फरक असतो. तर स्ट्रक डाऊन म्हणजे ते पूर्णच्या पूर्ण सेक्शन काढून टाकणे, आणि रीड डाऊन म्हणजे तर त्या सेक्शनची नव्याने एक डेफिनेशन रचणे, की ज्याच्यामध्ये जर एखादी पर्टिक्युलर ऑफेन्सेस, एखादी पर्टिक्युलर ॲक्टच्या आधी क्राईम होत होतं पण ते आता होत नाही आहे. फॉर एक्झाम्पल जे अननॅचरल ऑफेन्सेस होते, तर सेम सेक्स जे ऑफेन्सेस, सेम सेक्स याच्यावर जो अननॅचरल ऑफेन्सेसचा गुन्हा हे होत होता, तर कन्सेंट जर असेल त्याला तर तो आता ऑफेन्स होणार नाही, ठीक आहे. तर हे सुप्रीम कोर्टाने ते रीड डाऊन केलेलं आहे. त्याच्यानंतर ऑफेन्सेस अगेन्स्ट प्रॉपर्टी. आता बघा, ऑफेन्सेस अगेन्स्ट प्रॉपर्टी हे सगळ्यात मोठं आय पी सीमधलं चॅप्टर आहे. तर याच्यामध्ये थेफ्ट, मग थेफ्टमध्ये वेदर द पर्सन कमिटेड whether the person liable for the committing theft of own property. स्वतःच्या मालमत्तेची चोरी करण्यासाठी आपण त्याला लायबल धरू शकतो का. त्यानंतर एक्स्टॉर्शन आहे, नंतर रॉबरी आहे, डोकैती आहे, त्यानंतर तुमचं क्रिमिनल ॲप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आहे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आहे, मिसचिप आहे, ठीक आहे. नंतर चिटिंग आहे. तर त्याचप्रमाणे अजून परत क्रिमिनल ट्रेसपास आहे. नंतर तुमचं पुढे आहे 463 ते 489पर्यंत ऑफेन्सेस रिलेटिंग टू डॉक्युमेंट्स. नंतर 493 ते 498 ऑफेन्सेस रिलेटिंग टू मॅरेज, आणि नंतर 498A 498A क्रुएल्टी टू मॅरिड वुमन. तर हे पण सेक्शन आपण बघणार आहोत. त्याच्यानंतर 503 तर 499 तर 502 डिफेमेशन, बदनामी केव्हा होते, त्याला एक्सेप्शन काय आहेत, तर हे पण आपण याच्यामध्ये बघणार आहोत. त्याच्यानंतर सेक्शन 503 टू 5010, नंतर त्याच्यामध्ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इन्सल्ट, अनॉयन्स यासारखे आहेत. त्याच्यानंतर द लास्ट बट नॉट लिस्ट सेक्शन 511 अटेम्प्ट, ठीक आहे. जर एखाद्या आय पी सीमध्ये बरेच ठिकाणी अटेम्प्ट टू कमिशन अँड ऑफेन्स, अटेम्प्ट टू मर्डर असेल किंवा अटेम्प्ट टू डोकैती असेल, तर हे सेक्शन पर्टिक्युलरली त्याच्याशी हे करतात, काय करतात ते एक्सप्रेसली दिलेले आहेत. पण एखाद्या अटेम्प्टचं जर याच्यामध्ये दिलेलं नसेल तर ते 511 नुसार त्याला पनिशेबल असतं, ठीक आहे. तर हा आपला एक ओव्हरव्ह्यू झाला सिलेबसचा. याच्यानंतर आपण आपले जो ॲक्च्युअल सिलेबस आहे त्याला आपण स्टार्ट करणार आहोत, ठीक आहे. तर काय आहे की आपल्याला एक मॅगझिम आहे की ॲक्टस नॉन फॅसिट रिम निसी मेन्स सीट रिया, मीन्स द wrongful act is not itself punishable unless there is a guilty mind or guilty intention, ठीक आहे. तर क्राईम कॉन्स्टिट्यूट होण्यासाठी काय लागतं आहे, तर फक्त तुमचं रॉंगफुल ॲक्ट किंवा ओमिशन तुमचं हे नाही आहे, ओमिशन तुमचं महत्त्वाचं नाही आहे. तर रॉंगफुल ॲक्टसोबत तुमचं त्याला एक रॉंगफुल इंटेन्शनसुद्धा असलं पाहिजे किंवा रॉंगफुल तुमचं माइंडसुद्धा असलं पाहिजे, ठीक आहे. तर फॉर एक्झाम्पल समजा आता एखादी वेडा माणूस रस्त्याने चालत होता, ठीक आहे. त्याला त्याच्या हातात गन होती किंवा चाकू होता. तो पडत पडत गेला, एका माणसाच्या डोक्यावर गन हे केली आणि ट्रिगर दाबलं, त्या माणसाची डेथ झाली. किंवा त्याने चाकूने एखाद्या माणसाला स्टॅब केलं आणि त्याच्यामुळे त्या माणसाची डेथ झाली. मग आपण वेड्या माणसाला आपण हे करणार आहेत का, त्याच्यावर FIR नोंदवणार आहेत का, किंवा त्याच्यावर ट्रायल करून त्याला काय फाशी शिक्षा देणार आहेत का? ऑब्व्हियसली नाही. कारण काय आहे की त्याचं ॲक्ट आहे रॉंगफुल, पण त्याच्या मागे त्याची गिल्टी इंटेन्शन किंवा गिल्टी माइंड नाही आहे. आणि या मॅगझिमनुसार देर इज नो क्राईम अनलेस देर इज अ गिल्टी माइंड ऑर
गिल्टी इंटेन्शन. ठीक आहे. परत दुसरं एक्झाम्पल असं आहे की समजा एखादी हँगमॅन असेल, इफ एनी पर्सन कमिटिंग द ऑफेन्स ऑफ डेथ अँड द ट्रायल कोर्ट अवॉर्डेड पनिशमेंट टू डेथ. ठीक आहे. एखाद्याने मर्डर केला, त्याला डेथची पनिशमेंट कोर्टाने अवॉर्ड केली. देन सच पनिशमेंट सस्टेन बाय हाय कोर्ट अँड सुप्रीम कोर्ट. देन द मर्सी पिटिशन फाइल बाय सच अक्यूज्ड ऑल्सो डिनाय बाय प्रेसिडेंट. ठीक आहे, ऑर डिसमिस बाय प्रेसिडेंट. आता त्याला काय पर्याय काही नाही त्याला. आता फाशी शिक्षा त्याची कन्फर्म झाली. तर विषय काय की त्याला जो फाशी देणारा एक जल्लाद असतो, जो हँगमॅन आहे, तर त्याचं आणि ज्या माणसाला शिक्षा झाली होती त्याचं, दोघांची आधीपासून दुश्मनी होती. हँगमॅन दररोज मनामध्ये विचार करायचे की याला मारायचं, याला मारायचं, याला मारायचं. आता काय झालं की त्या माणसाला फाशीची शिक्षा झाली आणि कोइन्सिडन्सली तोच हँगमॅन त्याला फाशी देण्यासाठी तिथं आला. हँगमॅन आता आनंद झाला की आता मी मारणार आहे याला, आता मी मारणार आहे. ठीक आहे. जरी त्याचं इंटेन्शन हे होतं, काय होतं, रॉंगफुल इंटेन्शन होतं, पण त्याचं ॲक्ट जे होतं ते लिगल होतं, किंवा त्याला एक बॅकअप कशाचा होता, लिगल होता. इथं तुमची इंटेन्शन काय आहे, इथं तुमची इंटेन्शन रॉंगफुल आहे किंवा एक तुमची गिल्ट इंटेन्शन आहे, पण तुमचं जे ॲक्ट आहे ते रॉंगफुल नाही आहे. बरोबर. तर मॅक्झिमम ते सांगतं की अलॉंग विथ, तर एखादी गोष्ट तुम्हाला काय होतं आहे की क्राईम होण्यासाठी रॉंगफुल इंटेन्शन प्लस रॉंगफुल ॲक्ट दोघांचं एक कोलॅबोरेशन पाहिजे. त्याच्याशिवाय तुमचं ऑफेन्स हे होत नाही किंवा त्याशिवाय ऑफेन्स पनिशेबल नसतो. द टर्म मेन्स रिया. ठीक आहे. द टर्म मेन्स रिया लॉर्ड मॅकॉले इनकॉर्पोरेटेड इन IPC इन 2 ways. ठीक आहे. लॉर्ड मॅकॉलेने काय केलं आहे की IPCमध्ये जी मेन्स रियाची टर्म आहे ती 2 प्रकारे त्यांनी इनकॉर्पोरेट केलेली आहे. एक, ती एक्सप्रेसली मेन्शन करून, कशामध्ये, स्पेसिफिकली युजिंग द वर्ड्स विच इज प्रोव्हाइड द मिनिंग ऑफ मेन्स रिया. एक वर्ड्स आहेत, एक स्पेसिफिकल वर्ड्स आहेत की जे तुमचा जो स्टेट ऑफ माइंड असतो तर तो स्टेट ऑफ माइंड दर्शवतात. ठीक आहे. तर गिल्टी माइंड काय असतं, गिल्टी माइंड म्हणजे एक स्टेट ऑफ माइंड असतं. बरोबर. फॉर एक्झाम्पल काय आहे की व्हॉलंटरी, इफ एनी पर्सन व्हॉलंटरी कॉझिंग हर्ट्स ऑर ग्रीव्हियस हर्ट टू एनी पर्सन. ठीक आहे. त्याच्यानंतर डिसऑनेस्टली, इफ एनी पर्सन हू एवर डिसऑनेस्टली टेक्स ऑर इंटायसेस एनी मायनर डिसऑनेस्टली. ठीक आहे. त्याची इंटेन्शन ती काय दाखवते, डिसऑनेस्टली दाखवते. किंवा फ्रॉड्युलंटली, एखाद्याने डिफीट केलं एखाद्याला तर फ्रॉड्युलंटली म्हणा. निग्लिजंटली, इफ एनी पर्सन हू एवर निग्लिजंटली ड्राईव्ह एनी व्हेकल रॅशली अँड निग्लिजंटली, ते आहे ना. मॅलिशियसली, नंतर रॉंगफुल गेन अँड रॉंगफुल लॉस. तर असे जे वर्ड्स आहेत IPCच्या डेफिनेशनमध्ये दिलेले, तर त्याद्वारे जी मेन्स रिया आहे, ते गिल्टी माइंड आहे, ते IPCमध्ये इनकॉर्पोरेट केलेलं आहे. बरोबर. त्याच्यानंतर दुसरा वे आहे तो कोणता की जो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड केलेला आहे मेन्स रियाला. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल, वेन देर इज अ नो गिल्टी माइंड देर इज अ नो ऑफेन्स. तर जे जनरल एक्सेप्शन आहेत, पार्ट 4 मीन्स चॅप्टर 4 ऑफ इंडियन पिनल कोड वी ऑलरेडी डिस्कस. तर याच्यामध्ये काय आहे, तर याच्यामध्ये तुमची जी मेन्स रिया आहे ती स्पेसिफिकली एक्सक्लूड केलेली आहे, त्याच्यामुळे तो ऑफेन्स होत नाही. ठीक आहे. तर काय झालं तुमचं, तर जनरल एक्सेप्शनमध्ये काय आहे की हू एवर इन गुड फेथ बाय द रिझन ऑफ मिस्टेक ऑफ फॅक्ट अँड नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये तुमची जी गिल्टी इंटेन्शन होती, फॉर एक्झाम्पल व्हॉलंटरी असेल, डिसऑनेस्टली असेल, फ्रॉड्युलंटली असेल, निग्लिजंटली असेल, तर ही तिथे प्रेझेंट नव्हती त्या ॲक्टमध्ये. त्याच्यामुळे त्या ॲक्टला आपण प्रोटेक्शन दिलेलं आहे. कशा अंतर्गत, चॅप्टर 4 ऑफ इंडियन पिनल कोड, दॅट इज जनरल एक्सेप्शन. ठीक आहे. देन द ॲक्ट रॉंगफुल. तर रॉंगफुल एखाद्या वेळेस काय असतं की रॉंगफुल ॲक्ट ठरवण्यासाठी
प्लेसवर मॅटर करतं, प्लेस मॅटर करतं, टाईम मॅटर करतो, पर्सन मॅटर करतो. ठीक आहे. तर प्लेस कसं, आता IPC मध्ये एक पर्टिक्युलर ऑफेन्स आहे हाऊस ट्रेसपासचा. ठीक आहे. तर हाऊस ट्रेसपासचा ऑप्शन आहे. तर हाऊस ट्रेसपासचा गुन्हा तोपर्यंत होऊ शकत नाही की जोपर्यंत तो एक हाऊसमध्ये ते एखादी व्यक्ती इंटर करत नाही त्याचे रॉंगफुल इंटेन्शनने. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल, आता एखादी सरकारी कर्मचारी आहे, सरकारी ऑफिसमध्ये तुम्ही गेले आणि तुमचं जर तो काम करत नसेल किंवा काय करत नसेल तर तुम्ही त्याला दमदाटी वगैरे केली, तर मग त्या अधिकाऱ्याने म्हणायचं का की हा माझ्या 353 होईल त्याच्यावर, ते तो वेगळाचा गुन्हा, तो वेगळा प्रश्न. पण आता त्या अधिकाऱ्याने म्हणायचं का की हा मला धमकी देण्यासाठी किंवा रॉंगफुल काम करण्यासाठी माझ्या याच्यामध्ये ऑफिसमध्ये आला होता, मग याच्यावर हाऊस ट्रेसपासचा पहिले गुन्हा नोंदवा. हाऊस ट्रेसपास होण्यासाठी तुमचं पहिले प्लेस मॅटर करत आहे. ठीक आहे. तर ते प्लेस मॅटर करत आहे. आता फॉर एक्झाम्पल एफ्री आहे, तर एफ्रीचा गुन्हा कुठे होईल, तो इफ 2 or more पर्सन्स कमिटिंग इन मतलब दोघी भांडण करताय. कुठे भांडण करताय, पब्लिक प्लेसवर. बरोबर, इथं प्लेस मॅटर करत आहे. एफ्रीचा गुन्हा कॉन्स्टिट्यूट होण्यासाठी जे प्लेस आहे ते तुमचं काय असायला पाहिजे, पब्लिक प्लेस असायला पाहिजे. बरोबर, पब्लिक प्लेस नसेल तर तो गुन्हा होणार नाही. तर IPC याच्यामध्ये एखादी कृत्य हे रॉंगफुल होण्यासाठी तुमचं काय आहे की ते प्लेस मॅटर करतं आहे. बरोबर. दुसरं तुमचं टाईम. आता एखादी गुन्हा घडण्यासाठी टाईमसुद्धा मॅटर करतो. फॉर एक्झाम्पल हाऊस ब्रेकिंग बाय नाईट, हा जो ऑफेन्स आहे, हाऊस ब्रेकिंग बाय नाईट, लर्किंग हाऊस ब्रेकिंग बाय नाईट. ठीक आहे. आता रॉबरीला इन्हान्स पनिशमेंट आहे कुठे, इफ रॉबरी कमिटेड आफ्टर सनशाईन अँड बिफोर सनराईज ऑन हायवे. तर इथं पण टाईम मॅटर करतो आहे. बरोबर. आता एखादी गुन्हा कॉन्स्टिट्यूट होण्यासाठी काय मॅटर करतं, पर्सन पण मॅटर करतो. फॉर एक्झाम्पल किडनॅपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन. किडनॅपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन, किडनॅपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन होण्यासाठी तो जो विक्टिम आहे तर तो काय असायला पाहिजे, मायनर असायला पाहिजे. एखाद्या 30 वर्षाच्या मुलाचं किडनॅपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन होईल का, नाही होणार, कारण तिथं व्यक्ती महत्त्वाचा आहे. तर तो गुन्हा कॉन्स्टिट्यूट होण्यासाठी काय होतं आहे की जो पर्सन आहे तो मॅटर करतो आहे. बरोबर. वेदर द ॲक्ट इज रॉंगफुल ऑर नॉट, इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द गिल्टी माइंड. ठीक आहे. आता गिल्टी माइंड म्हणजे स्टेट ऑफ माइंड. बरोबर. तर विषय काय आहे की स्टेट ऑफ माइंड तुमचं कसं दिसतं, किंवा तुम्ही स्टेट ऑफ माइंड तुम्ही कसं हे करताय. जर तुम्ही एखादी ॲक्ट कमिट करत असाल जे रॉंगफुल ॲक्ट आहे, तर त्याच्यामध्ये जोपर्यंत तुमची एक गिल्टी माइंड किंवा गिल्टी इंटेन्शन जोपर्यंत तुमची येत नाही तोपर्यंत ते ॲक्ट ऑफेन्स म्हणून ग्राह्य धरलं जाणार नाही. पण IPCमध्ये असे बरेच सेक्शन आहेत किंवा असे बरेच क्रिमिनल ॲक्ट्स आहेत तर ज्याच्यामध्ये जी तुमची मेन क्रिया आहे, ठीक आहे, तर ते स्पेसिफिकली एक्सक्लूड केलेले आहे. कोर्ट ते प्रिझ्युम करून चालतं की कुठेतरी तुमचा गिल्टी माइंड होता. तुमचं फक्त तिथं काय असतं प्रूव्ह करायचं की तुमची तिथं एक गिल्टी ॲक्ट होतं, रॉंगफुल ॲक्ट होतं. तेवढं जरी तुमचं प्रूव्ह झालं तरी पण कोर्ट काय करतं, कोर्ट प्रिझ्युम करतं की या ठिकाणी तुमची गिल्टी माइंड होता किंवा गिल्टी इंटेन्शन होती. बरोबर. तर कोर्ट कुठं कुठे प्रिझ्युम करतं, समजा एक ऑफेन्स आहे IPCमध्ये की डावरी डेथचा. डावरी डेथ प्रूव्ह होण्यासाठी फक्त आपल्याला रॉंगफुल ॲक्ट प्रूव्ह करावं लागतं. रॉंगफुल ॲक्ट काय, तर आपल्याला फक्त कोर्टात हे प्रूव्ह करावं लागेल की वेदर द ऑफेन्स कमिटेड विदिन द 7 years ऑफ मॅरेज, वेदर सच लेडी or such woman
is subject to cruelty, and whether in recent period whether there is a demand of dowry. या 3 प्रोविजन तुमच्या प्रूव्ह झाल्या. अँड तुमचा पुढचा येतो की वेदर देर इज अ अननॅचरल डेथ. ठीक आहे. तर हे तुमच्या ज्या प्रूव्ह झाल्या, तर तरी पण काय असतं, तरी कोर्ट प्रिझ्यूम करून चालतं की येस देर इज अ डावरी डेथ, आणि ते ॲक्युजला प्रूव्ह करावं लागतं की तिथं कसं डावरी देत नाही आहे. बरोबर. दुसरं एक विकॅरियस लायबिलिटीमध्ये तिथं पण तुमची गिल्टी माइंड एक्सक्लूड केला जातो. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या बिल्डिंगला आग लागली, बरोबर, आणि तुम्ही खालून बघताय वरती की हां बिल्डिंगला आग लागली आहे, 3ऱ्या मजल्यावर काहीतरी 1-2 मुलं किंवा एखादी व्यक्ती असेल ते अडकून पडलेले आहेत, तर तुम्ही त्यांना वाचवू शकता. ठीक आहे. पण तुम्ही विचार केला की हां ठीक आहे, जर मी यांना वाचवायला गेलो आणि जर मीच तिथे अडकून पडलो तर मग पुढे काय, मला कोण वाचवायला येईल, आणि त्या लोकांची वरती डेथ झाली. बाजूला एक आला की काय माणूस आहे यार, तू त्यांना वाचवू शकत होता पण तरी नाही वाचवलं. त्यांनी सांगितलं हां ठीक आहे मी वाचवू शकत होतो पण नाही वाचवलं, कारण माझा जीव मी धोक्यात कशाला घालू. होईल का इथं ऑफेन्स? नाही होणार, कारण त्याची इंटेन्शन आहे का तशी, तर त्याची गिल्टी इंटेन्शन नाही तिथं. हां त्यांनी ते मॉरली त्याचं रॉंग आहे, त्याचं जे ॲक्ट ते मॉरली रॉंग आहे, पण त्याच्यावर ऑफेन्स हा कॉन्स्टिट्यूट होणार. तुम्ही असं स्विमिंग पूलमध्ये गेलेले आहात, तुम्ही बाजूला बसून बघताय, बरोबर, तर विषय काय आहे की तुम्ही बघितलं एक मुलगा तिथं पाण्यात हे होतोय, बुडतोय, बरोबर, तर तुमचं काय झालं की तुम्हाला दिसलं समोर की हां ठीक आहे, तर स्विमिंग पूलमध्ये एखादी मुलगा किंवा एखादी माणूस ज्याला पोहता येत नव्हतं पण तो अचानक पाण्यात गेला आणि बुडायला लागला. ठीक आहे. तर अशा ठिकाणी काय, तुम्ही बघताय त्याच्याकडे, तुम्ही त्याला वाचू शकता. मग एखादी माणूस आला की का रे तू त्या माणसाला वाचू शकत होता तरी का वाचवलं नाही. तुम्ही सांगितलं मला नाही वाचवायचं होतं, आता मी जर बुडलो असतं किंवा काय झालं असतं तर त्याला कोण सांगितलं त्याला जायला. तर या ठिकाणी सुद्धा त्याच्यावर गुन्हा होईल का? नाही होणार, कारण त्याचं गिल्टी माइंड त्याचं हे नाही ना, प्रेझेंट नाही ना, बरोबर. ते मॉरली रॉंग होऊ शकतं, त्याची मॉरल ड्युटी होती की त्याने वाचवायला पाहिजे होतं पण त्याने नाही केलं. त्याच्यावर आपण त्याला मर्डरच्या केसमध्ये थोडी ना गोवू शकतो, बरोबर. तर अशा प्रकारे एखादी ॲक्ट ऑफेन्स होण्यासाठी तुमचं गिल्टी माइंड ॲज वेल ॲज गिल्टी इंटेन्शन तुमचं प्रेझेंट पाहिजे. पण आता IPC किंवा बाकीचे असे ॲक्ट आहेत की जिथं जी तुमची मेन्स आहे तर ते एक स्पेसिफिकली त्याला एक्सक्लूड केलेलं आहे. जर तुमचं फक्त तिथं ॲक्ट असेल आणि तुमची गिल्टी माइंड असो किंवा नसो तरी पण ते ऑफेन्स तो हे केला जातो. तर असे एक्झाम्पल कोणते कोणते आहेत? फॉर एक्झाम्पल सेक्शन 292 ऑफ इंडियन पिनल कोड. पहिले एक्झाम्पल तर सेल ऑफ ऑब्स्सीन मटेरियल्स. सेल ऑफ ऑब्स्सीन मटेरियलला तुमच्याकडे फक्त एक मटेरियल आढळलं तर एक केस झाली, चार्लीस लवल म्हणून केस होती मुंबईची. तर चार्लीस लवल म्हणून एक पुस्तक होतं की जे सेक्शुअल मटेरियल त्याच्यामध्ये कंटेन केलेलं होतं. तर ते बॅन होतं किंवा ते एक प्रोहिबिटेड केलं होतं विकण्यापासून. तर एक बुकशॉप ओनर होता, तर त्याचं मोठं बुकशॉप होतं. तर अचानक त्याच्या पुस्तकामध्ये ते आलं असेल तर मग अचानक एका माणसाच्या लक्षात आलं, त्याने त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. तर स्पेसिफिकली त्या बुक ओनर जो बुकशॉप ओनर होता त्याचा डिफेन्स होता हायकोर्टात की फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्युटिंग ऑफ ऑफेन्स देअर शॅल बी अ गिल्टी माइंड विथ अ गिल्टी ॲक्ट or wrongful act. If there is no guilty mind, then there is no offense.
बरोबर. पण कोर्टाने असं सांगितलं की सेक्शन 292 ची स्पेसिफिक वर्डिंग आहे की तिथं गिल्टी माइंड हा नेसेसरी नाही आहे. बरोबर. त्याने सांगितलं की जर आता मी पुस्तकं वाचतोय किंवा पुस्तकं विकतोय, तर असं याचा अर्थ असा नाही होत ना की मला सगळे पुस्तकं माझ्या शॉपमध्ये जेवढे पुस्तकं आहेत तेवढी माहितीच आहे की मी ते इंटेन्शनली वाचतोय किंवा काय करतोय. आता असं राहिलं असतं तर की सगळे पुस्तकं जी येत आहे ती वाचून मी विकली असते, तर मी ते पुस्तक कशाला वाचत बसलो असतो, मी ते काहीतरी वेगळं काहीतरी केलं असतं ना. पण तरी पण त्याचा जो डिफेन्स होता किंवा त्याचं जे आर्ग्युमेंट होतं ते कोर्टाने मान्य केलं नाही आणि त्याला त्या ऑफेन्स खाली काय केलं, चार्ज केलं. बरोबर. तर दुसरे असतात की दुसरं आहे रिझन, दुसरं एक्झाम्पल आहे की फॅक्टरीज ॲक्ट खाली ज्या प्रोव्हिजन आहेत, सेफ्टी प्रोव्हिजन. बरोबर. तर फॅक्टरीज ॲक्ट खाली सेफ्टी प्रोव्हिजन आहेत, तर त्या मॅन्डेटरी आहेत याच्यावर. आता समजा त्यांनी जर फॅक्टरीज ॲक्टमध्ये ज्या ज्या सेफ्टी प्रोव्हिजन आहेत ते त्यांनी फॉलो नाही केल्या, बरोबर, आणि त्याच्यामुळे जर एखादी ॲक्सिडेंट झाला तर त्या ॲक्ट खाली त्याच्यावर गुन्हा दाखल होईल, जो त्याचा मालक आहे त्याच्यावर. त्याचा डिफेन्स असेल की मी स्वतःहून थोडी नाही केलं, पण त्याच्यावर ते ऑब्लिगेशन टाकण्यात आलेले आहेत, कायद्याने त्या ऑब्लिगेशन किंवा त्या ड्युटी टाकलेल्या आहेत. अँड ही फेल्स टू डू दॅट ॲक्ट, ही ओमिट्स टू डू दॅट ॲक्ट. बरोबर. तिसरं आहे की फूड अडल्ट्रेशन ॲक्ट आहे. फूड अडल्ट्रेशन ॲक्टमध्ये पण मेन स्त्रिया तुमची स्पेसिफिकली एक्सक्लूड केलेली आहे. तर फॉर एक्झाम्पल समजा आता एखादी दूधवाला आहे, तर एक सणाचा सण होता, फॉर एक्झाम्पल एखादी सण असेल तर त्यावेळेस दुधाची मागणी थोडी जास्त असते. बरोबर. तर मग याच्याकडे 5 लिटर दूध शिल्लक राहिलं आणि याने विचार केला की आता घेणार तर 10 लोक आहेत, मग आता सणाच्या दिवशी सगळ्यांना कशाला आपण हे करायचं, आता आज जर आपल्याला दूध दिलं नाही त्यांना दूध कुठून भेटेल. तर त्याने काय केलं, रस्त्याने जाताना असा विचार तो करत होता, मग नेमकंच त्याला ते महानगरपालिकेचा पाण्याचा नळ दिसला, पाणी आलेलं होतं. त्याने विचार केला की ते लोकांना मग आता काय करायला पाहिजे, इकडे तिकडे त्यांना त्रास देण्यापेक्षा आपण काय करू, 5 लिटर पाणी ॲड करू. त्याने 5 लिटर दुधामध्ये 5 लिटर पाणी ॲड केलं आणि 10 लोकांना डिस्ट्रीब्यूट केलं. त्याचं इंटेन्शन आहे का की त्या 10 पैकी एखाद्या माणसाला काहीतरी हे झालं पाहिजे, त्रास झाला पाहिजे किंवा काय झालं पाहिजे, पण तरी पण तो त्या ॲक्ट खाली लायबल आहे, जर त्याची मेन्स या तिथे प्रेझेंट नसली तरी पण. बरोबर. दुसरं आहे की मिनिमम वेजेस ॲक्ट आहे. आता मिनिमम वेजेस ॲक्टमध्ये पण तिथे काही गिल्टी इंटेन्शन असते का की कमी पगार दिला किंवा जो ठरवलेला पगार आहे त्याच्यापेक्षा कमी दिला, तिथं पण नसते. पण तरी पण त्याच्यावर काय असतो की आपण त्याच्यावर गुन्हा दाखल होतो. बरोबर. परत तुमचे सोशिओ इकॉनॉमिकल ऑफेन्सेस आहेत किंवा जे सोसायटी रिलेटेड ते ऑफेन्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल NDPS ॲक्ट आहे, नार्कोटिक्स ड्रग्स सबस्टन्स प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्ट असं म्हणून. NDPS ॲक्ट आहे तुमचा. तर NDPS ॲक्टमध्ये एखादी गांजा किंवा हिरोईन म्हणजे ड्रग्जचा प्रकार, तर तो तुम्ही पजेस केला, तर तिथं फक्त पजेस केला आहे तरीसुद्धा तो ऑफेन्स आहे. मग तुमचं इंटेन्शन ते घ्यायचं असो नसो, विकायचं असो किंवा नसो, तरी तो स्पेसिफिकली ऑफेन्स आहे. बरोबर. तर या प्रकारे IPC मध्ये जी तुमची मॅगझिम आहे, ॲक्टर्स रिया आणि मेन्स रियाची मॅगझिम, तर ती इन्कॉर्पोरेटेड झालेली आहे. ती 2 वेजने. जर प्रश्न आला तर अशा प्रकारे त्याचा प्रश्न लिहायचा. पहिले ॲक्टर्स रियस, तर ॲक्टर्स नॉन फॅसिट रिम नेसी मेन्स सिट रिया ही थोडी एक्सप्लेन करायची. नंतर त्याचे इन्ग्रेडियंट्स काय आहेत ते. नंतर ती IPC मध्ये कशी इन्कॉर्पोरेट झालेली आहे, तर 2 वेजने, एक एक्सप्रेसली आणि एक इम्प्लाइडली झालेली आहे. इम्प्लाइड म्हणजे एक्सक्लूड केलेले आहे. त्याच्यानंतर त्याला एक्सेप्शन काय आहेत, तर या प्रकारे तुम्ही ते प्रश्नाचं उत्तर लिहू शकता. तर आज इथं थांबू आपण. नेक्स्ट लेक्चरला आपण स्टेजेस ऑफ क्राईम आणि जे टेरिटोरियल आणि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्युरिडिक्शन आहे, तर त्याच्याबद्दल आपण डील करणार आहोत. बहुतेक आठवड्याला आपण 1 किंवा 2दा झूम मिटिंगला भेटत जाऊ. तशा मी लिंक टाकत जाईल झूम मिटिंग संदर्भात. तर बाकीच्यांना काही प्रश्न असतील किंवा काही क्युरीज असतील तर त्या तुम्ही लेक्चर बघताना लिहून ठेवायच्या, किंवा काही प्रॉब्लेम येत असेल अभ्यासाला किंवा अभ्यास कसा करायचा, तर याच्यासाठी जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येत असतील तर त्या झूम मिटिंगद्वारे आपण ते प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा प्रयत्न करू. ठीक आहे.
भेटू आपण पुढच्या लेक्चरला.